بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فینٹیسی ورلڈ۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی کہانی کا آغاز کروں، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے وہ میرے چینل فینٹیسی ورلڈ کو پلیز لازمی سبسکرائب کریں۔ دیکھا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ یہ وہی ہے، میری پیاری دوست اور کلاس فیلو۔ ہم ایک ہی محلے میں رہا کرتے تھے، میٹرک تک ایک اسکول میں ہی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد طوبیٰ کی شادی ہو گئی اور ہم جدا ہو گئے۔ آج 8 سال بعد اسے دیکھ کر میرے دل پر بجلی سے گر گئی۔ کیا یہ وہی میری بچپن کی ساتھی تھی جس کے حسن کے چرچے زمانے بھر میں تھے؟ سبز گہری آنکھوں والی یہ حسینہ، گلاب کے پھول کی طرح شاداب اور لمبی سیاہ زلفوں کی مالک، جس کو خدا نے بے انتہا خوبصورت بنایا تھا۔ مجھے یاد ہے اسکول کی لڑکیاں اسے مڑ مڑ کر دیکھا کرتی تھیں۔ جب ہم رکشے پر چھٹی کے بعد اسکول سے گھر لوٹتے، لڑکوں کی ٹولیاں پیچھے لگ جاتی۔ میں کہتی، طوبیٰ، خدا را نقاب ڈال کر بیٹھو، بے شرم، دیکھو تو یہ تمہیں کیسے تکتے ہیں؟ تبھی وہ اترا جاتی، خدا نے جب حسن دیا ہے تو اسے چھپا کر کیسے رکھوں؟ میرا نقاب میں دم گھٹتا ہے۔ اس کے نخرے دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ یہ غریب گھرانے کی عام سی لڑکی ہے، جس کے یہاں ایک وقت کا کھانا میسر تھا تو دوسرے وقت بھوکے سونا پڑتا تھا۔ طوبیٰ کے عجیب مزاج تھے۔ وہ اونچے خواب دیکھتی اور کسی ڈاکٹر یا انجینئر یا پھر رئیس زادے کے سپنوں میں ہی کھوئی رہتی تھی۔ میں غریب ضرور ہوں، لیکن قسمت پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ تم دیکھ لینا، ایک دن ضرور کوئی شہزادہ آئے گا اور مجھے غربت سے نکال کر دولت کی دنیا میں لے جائے گا۔ میٹرک کا امتحان ہوتے ہی فراغت تھی۔ ایک روز میں اس کے گھر بیٹھی تھی، ہم لوڈو کھیل رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ خالہ نسیمہ پھر آ گئی۔ طوبیٰ نے دروازہ کھول کر کہا، ارے ہاں بیٹا، تیرے لیے ایک شہزادے کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ جاؤ جاؤ خالہ، تنگ مت کرو، میں نہیں کرتی شادی وادی، ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ ہاں، یہ بیٹھی ہے ثنا، اس کی کروا دو خالہ جی، یہ تو چھوٹی سی بچی ہے نا، اور میں بوڑھی ہونے جا رہی ہوں۔ ہم نے مذاق کیا تو خالہ جی مسکرا دی اور آنٹی کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ طوبیٰ کی والدہ سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ پھر میں نے طوبیٰ کو خوب تنگ کیا، یہاں تک کہ وہ ہنستے ہوئے رونے لگی، اور میں نے کہا، کیا ہوا، میری باتیں بری لگ گئیں؟ بولی، نہیں تو اپنے بارے میں سوچ کر رو پڑی ہوں کہ زندگی نے ابھی کیا دیا ہے جو بعد میں سب کچھ مل جائے گا۔ آج بھی لوگوں کی اترن پہنتی ہوں اور لوگوں کا بچا کچا کھا کر بڑی ہوئی ہوں۔ مجھ سے مفلس کی بیٹی کے لیے کہاں سے امیر گھرانے کا رشتہ آئے گا؟ اپنی جیسے ہی بیاہ کر لے جائیں گے، یہاں بھی گھٹن اور وہاں بھی ایسی ہی گھٹن ہوگی۔ دل چھوٹا نہ کرو طوبیٰ، اللہ تمہارے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا، کیا پتا تو اتنی خوبصورت ہے کوئی اندھا بھی تجھ پر مر مٹے۔ وہ مسکرا کر بولی، اندھا تو دیکھ ہی نہیں پائے گا، مر مٹے گا خاک۔ اس بار قسمت واقعی مہربان ہو گئی تھی۔ طوبیٰ کے لیے ایک آفیسر کا رشتہ آ گیا۔ یہ لوگ لاہور میں رہتے تھے اور بہت اچھی بڑی فیملی تھی۔ یہ اس شخص کی دوسری شادی تھی، پہلی بیوی بانجھ تھی اور بدصورت بھی، برادری کی لڑکی تھی، اس لیے رشتہ ہو گیا، لیکن بیوی رامز سے کافی برس بڑی تھی، جبکہ رامز کسی چنچل، خوبصورت اور اپنے سے کم عمر لڑکی سے شادی کا خواہاں تھا، اسی لیے وہ بہت افسردہ رہتا تھا۔ طوبیٰ کی والدہ نے بیٹی سے پوچھا تو طوبیٰ نے ہاں کر دی۔ وہ غربت کے عذاب سے ہر صورت جان چھڑانا چاہتی تھی۔ رامز نوجوان اور خوبصورت تھا، صاحب جائیداد تھا اور آفیسر بھی تھا۔ اتنا اچھا رشتہ دوبارہ کہاں نصیب ہونے والا تھا؟
کہنے لگی، ثنا میں نے ساری زندگی غربت میں گزاری ہے، اب قسمت کھل رہی ہے تو یہ موقع ہاتھ سے کیوں جانے دوں؟ بار بار ایسے رشتے نہیں آیا کرتے۔ طوبا کی منگنی پر میں نے اسے تیار کیا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس دن اس کا دولہا دیکھا، بڑی سی گاڑی میں آیا تھا اور ساتھ ان گنت مٹھائیوں کے ٹوکرے بھی لایا تھا، جس سے گھر بھر گیا۔ سبھی حیرت سے دیکھ رہے تھے اور طوبا کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ نوجوان بڑی اچھی شکل و صورت کا تھا، مگر بڑا سادہ مزاج تھا، غرور نام کی کوئی چیز بھی نہ تھی۔ طوبا اسے دیکھ کر بہت خوش تھی، اکثر بتاتی کہ رامز آئے ہیں تو بہت سارے تحفے لائے ہیں، مگر میں نے کالج میں داخلہ لے لیا اور پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ شام کو ٹیوشن جاتی اور طوبا سے کم ملتی۔ 6 ماہ بعد اس کی شادی ہو گئی۔ 6 ماہ بعد وہ ملنے آئی تو بہت خوش تھی، قیمتی لباس پہنا ہوا تھا، بڑی سی گاڑی میں آئی تھی۔ ٹھاٹ بات دیکھ کر محلے والے حیران رہ گئے۔ انہی دنوں ہمیں مکان بدلنا پڑا۔ ہم کو کالج سے قریب گھر ملا تو ابو نے مناسب جانا کہ مجھ کو کالج جانے میں آسانی ہوگی، لیکن طوبا سے دوری ہو گئی، اب ملاقات نہ ہوتی، کبھی کبھی خیر خبر مل جاتی۔ اچانک ایک روز اس کی والدہ کی وفات کی اطلاع ملی تو ہم ان کے گھر چلے گئے۔ یہ میری اور طوبا کی آج آخری ملاقات تھی، پھر میری بھی شادی ہو گئی اور میں اپنی نئی زندگی میں کھو گئی۔ آج جب اسے اسپتال میں دیکھا تو حیران رہ گئی، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، بے سود پڑی تھی۔ اس نے مجھے طوبا کے حال سے آگاہ کیا۔ طوبا اپنی شادی کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے یہاں 2 بچے بھی ہو گئے۔ جس جگہ اس کے شوہر کی پوسٹنگ ہوتی، طوبا کو بھی ساتھ جانا ہوتا، جہاں وہ بھی کسی سرکاری رہائش گاہ میں اور کبھی کرائے کے مکان میں سکونت پذیر ہوتی۔ جب ایک چھوٹے شہر میں ان کی پوسٹنگ ہوئی تو وہاں سرکاری اقامت گاہ نہ ملی، ایک کرائے کی کوٹھی میں رہائش اختیار کرنا پڑی۔ اس کوٹھی میں 3 بیڈ روم تھے، 2 کمرے اوپن تھے مگر ایک بند تھا، اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ طوبا نے اپنے شوہر سے کہا وہ بند کمرے کو بھی کھول کر صاف کرائیں تاکہ ایک بیڈ روم مہمانوں کے لیے آراستہ کیا جا سکے۔ رامز نے منع کر دیا، بتایا کہ مالک مکان نے سختی سے کمرہ کھولنے سے روکا ہے، شاید وہاں کچھ سامان پڑا ہو، 3 کمرے ہمارے لیے کافی ہیں۔ طوبا خاموش ہو گئی۔ کچھ دن بعد اس کے شوہر کی رات میں ڈیوٹی لگی۔ اب وہ اس بڑے گھر میں شب بھر اکیلی ہوتی تو اسے ڈر محسوس ہوتا۔ ایک رات گہری نیند میں تھی کہ اچانک کھڑکی کا شیشہ ٹوٹنے کی آواز سنی۔ اس کی آنکھ کھل گئی، اٹھ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ گھبرا گئی، پانی پیا اور دوسرے کمرے میں بچوں کو دیکھا، وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ جو ہی اپنے بیڈ روم میں لوٹی اس کی چیخ نکل گئی، وہ چیختی دہاڑتی بچوں کے پاس پہنچی، کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ماں کے چلانے سے بچے بیدار ہو گئے اور ماں کو پریشان دیکھ کر رونے لگے۔ وہ ان سے لپٹ گئی اور چپ کروانے لگی، ڈر کے مارے نیند نہ آ رہی تھی۔ پریشانی سے برا حال تھا۔ جہاں یہ لوگ رہ رہے تھے فون کی سہولت موجود نہ تھی، رات گئے گھر سے باہر نکل کر کسی سے مدد طلب نہ کر سکتی تھی۔ اس کی کوٹھی کے آس پاس کوئی گھر بھی نہ تھا۔ جب صبح رامز ڈیوٹی سے لوٹا تو اس نے اپنے شوہر کو ساری بات بتائی۔ اس نے کہا تمہارا وہم ہوگا، کوئی کہانی بنا لی ہے تمہارے ذہن نے، اکیلی تھی نا، خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ اس نے گھوم کر سارا گھر دیکھا، واقعی ایک کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی اور کانچ بکھرا ہوا تھا۔ اس نے تسلی دی شاید ایسا ہوا ہو کہ کوئی چور ہوگا، بہرحال میں چوکیدار کا انتظام کرتا ہوں اور کوئی عورت ملازم دنوں رات کے لیے تمہارے پاس رکھے دیتا ہوں تاکہ تم اکیلی نہ رہو۔ اگلی رات جب وہ سو رہی تھی تو تقریباً نصف شب ایک چیخ سنائی دی، اس کی آنکھ کھل گئی، وہ آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی، پھر ہمت سے کام لے کر واش روم جا کر وضو کیا تاکہ اللہ سے مدد مانگے۔ اس کے دل میں ڈراؤنے وسوسے آ رہے تھے۔ جو ہی وہ باتھ روم کے قریب پہنچی اسے نل سے پانی گرنے کی آواز سنائی دینے لگی۔
जैसे टूटी खुली रह गई हो। दिल को ढारस दी, हो सकता है किसी बच्चे ने नल खोला हो और टूटी को बंद करना याद ना रहा हो। उसे वॉशरूम के अंदर कदम रखा ताकि पानी बंद करे, तभी कमरे में अजीब सी बू फैल गई, इतनी कि वहां खड़ी ना रह सकी। भागकर दूसरे कमरे में आ गई जहां बच्चे सो रहे थे। बच्चों के पास बेड पर बैठ गई, तभी गैलरी से किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। हिम्मत करके गैलरी में झांका, चीख निकल गई। कई बौने अजीब और गरीब शक्लों वाले चल फिर रहे थे। तूबा जहां खड़ी थी वहीं गिरकर बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश आया, उठकर देखा तो सुबह होने वाली थी। दूर से अजान की आवाज आ रही थी। वुजू करके मुसल्ले पर बैठ गई। ऐ अल्लाह, क्या चीजें हैं, कौन सी मखलूक है, जिन भूत है, साए हैं, आखिर क्या है? इस सवाल का जवाब कौन देता? वो बच्चों की आफियत की दुआ मांगने लगी। सुबह 8 बजे उसका शौहर आया तो तूबा ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। वो इस घर में नहीं रह सकती। सारी रात अजीबो गरीब हरकतें होती हैं। कभी नलका खुल जाता है तो कभी मिस शब में गैलरी में से बोनीनुमा चीजें भाग रही होती हैं और मुझे बहुत डर लगता है। रामिस ने जवाब दिया, खातिर जमा रखो, मेरा साथ देना है। रात की ड्यूटी मुझको लाजिम करना है, ड्यूटी छोड़कर नहीं आ सकता। आज चौकीदार आ जाएगा। उस आदमी ने आज ही एक काम वाली का इंतजाम कर दिया है। ये मुलाजमा दिन रात तुम्हारे पास रहेगी। ये सुनकर तूबा की जान में जान आ गई। अगली रात 8 बजे वो औरत आ गई। उम्र 40-45 के करीब थी। उसको तूबा ने किचन में सोने के लिए जगह बना दी। चौकीदार भी गेट पर चारपाई लगाकर बैठ गया। तूबा तसल्ली से अपने बेडरूम में सोने के लिए चली गई। आंख लगी तो ख्वाब में देखा एक शख्स सफेद कपड़ों में आकर कहता है, बच्ची ये घर छोड़ दे, किसी और जगह चली जा। उस शख्स के हाथ में वो कुरान पाक है जो तूबा की माँ ने रुखसती के वक्त उसे दिया था। ये कुरान पाक उसको देता है तो उसकी आंख खुल जाती है। वो घबरा कर उठती है और ख्वाब याद करती है। वो कुरान पाक के बारे में सोचती है जो उसे अपने घर में रखा था। तूबा वजू करके दूसरा कुरान पाक जो उसके पास रखा था उठाकर उसकी तिलावत करने लगती है। फिर तिलावत के बाद उसे अलमारी में रखकर मुड़ी तो किचन से मासी की आवाज आने लगी। वो जोर जोर से पुकार रही थी। तूबा परेशान होकर उस औरत की जाने भागी। किचन में गई तो मासी अंदर नहीं थी। तूबा ने घबराकर बाकी कमरों में देखा तो वो वहां भी नहीं थी। अचानक बंद कमरे की तरफ नजरें गई। वो वहां मुकफ्फल कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। क्या हुआ मासी, तुम तो किचन से पुकार रही थी, यहाँ कैसे आ गई? बीबी जी, यहाँ से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। वो घबराई हुई आवाज में बोली। आप ये कमरा खोले, देखे ना क्या है यहाँ। यहाँ से सिसकियों की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई कमरे में बंद और रो रहा हो। देखे तो क्या है इसमें? मैं नहीं खोल सकती मासी, चाबी मेरे पास नहीं है। चलो तुम जाकर सो जाओ और आयतल कुर्सी पढ़ लो। तूबा मासी को लेकर किचन में आ गई तो वहां से कुछ पकने की खुशबू आने लगी। बीबी, ये क्या माजरा है? मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं सो सकती यहाँ। अच्छा चलो फिर बच्चों के कमरे में सो जाओ, तुम्हारा बिस्तर वहां लगा देती हूँ। तूबा ने मासी के लिए फर्श पर गद्दा बिछा दिया और तकिया और चादर देकर कहा, बच्चों के साथ सोना अच्छा है, ये भी अकेले ना होंगे। मासी सोने के लिए लेट गई तो तूबा भी अपने बेडरूम में आ गई और कुरान पाक अपने पास रख लिया ताकि सुकून से सो सके, मगर नींद रात भर न आई। सुबह जब रामिस लौट आया तो उसे सारा वाक्य अपने शौहर के गोश गुजार किया। ये कोई वहम नहीं है, यहाँ जरूर कुछ है। रामिस सोच में पड़ गया। उसे चौकीदार से तस्करा किया क्योंकि वो उसी इलाके का था। उसे कहा, साहब आप सही कह रहे हैं, ये कोठी जिनों वाली मशहूर है। यहाँ जो आकर ठहरता है चंद रोज में चला जाता है। आपकी हिम्मत है जो बीबी को अकेला छोड़कर ड्यूटी पर चले जाते हैं। मेरा मशवरा मानिए, कोई और जगह रिहाइश के लिए तलाश कर ले और इस जगह को छोड़ दे।
रामिस ने जवाब दिया, मैं तबादले की कोशिश करता हूँ, वापस जाकर हम सुकून से रहेंगे। अगली रात फिर वही हुआ। 2 बजे जब दरवाजा जोर जोर से बजने लगा तो वह उठकर बैठी, उसे दरवाजा खोला, राहदारी में कोई ना था। गैलरी में झांका, वहां भी कोई ना था। वो बेडरूम में पड़े सोफे पर बैठ गई। अचानक लाइट चली गई। घबराकर मासी को आवाज दी, मासी तक आवाज न गई। वो अंधेरे में उठी, साइड टेबल पर माचिस तक पहुंची, मोमबत्ती जलाई, फिर बच्चों के कमरे की तरफ चल दी। गैलरी पर निगाह पड़ी, वहां हल्की हल्की रोशनी थी और बंद दरवाजे पर जहां ताला पड़ा हुआ था वो खुला हुआ था। उसे ख्याल आया कि यहाँ से ताला कहाँ गया और कमरा किसने खोला। उसे अपने बच्चों की फिक्र थी। जल्दी से उनके पास आई। वह मासी जो रात सोई हुई थी अब मौजूद न थी। उसने वॉशरूम को चेक किया, वहां भी न थी। तो वह घबरा कर बाहर आ गई। दूसरे कमरे को चेक किया, मुलाजमा वहां भी मौजूद न थी। वो गैलरी में आवाजें देने लगी। तुबा को गुमान हुआ कि मासी ने कहीं ताला ना खोला हो। मुमकिन है कि इस मकामी औरत के पास कोई चाबी हो और वो मालिक के मकान के रखे हुए सामान में से कुछ चुराने गई हो। कमरे के नजदीक पहुंची तो वहां से चीजें गिरने की आवाजें सुनाई देने लगी। तभी पीछे से मासी ने पुकारा, बीबी जी। तुबा ने मुड़कर देखा कि ये ताला किसने खोला है। मासी, क्या तुमने तो नहीं? ताला कहाँ है? वो लगा हुआ है बीबी। क्या आपने कोई ख्वाब देखा है? मेहरू ने दरवाजे की जानिब देखा। वाकई दरवाजा बंद था। ताला पहले दिन की तरह लगा हुआ था। ये देखकर तुबा ने दरवाजे की जानिब देखा। वाकई दरवाजा बंद था, पहले दिन की तरह ताला लगा हुआ था। ये देखकर तुबा को पसीना आ गया। परेशान होकर सवाल किया, मासी कहाँ थी तुम? वो बोली, किचन में बेबी का दूध गर्म करने गई थी। वो नींद में दूध मांग रही थी। फीडर मासी के हाथ में था। तुबा की समझ में कुछ न आया। वो मासी को बच्चों के पास सो जाने की तलकीन करके अपने कमरे में आ गई। अगले रोज रामिस के हमरा कुछ मेहमान आए। रामिस ने कहा, ये इलाके के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, अच्छी तरह खिदमत करनी है इन मेहमानों की। इन मेहमानों में एक बुजुर्ग औरत थी, उसका नाम आसिया था। उसने तुबा से कहा, बेटी एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। तुम्हारा ये घर बहुत भारी है, यहाँ न कि दूसरी मखलूक का बसेरा है। बेहतर है इस घर को छोड़ दो, वरना ये लोग तुमको बहुत तंग करेंगे। यहाँ तुम्हारा रहना दूभर कर देंगे। आप सही कह रही हैं। फिर उसने गुजरे हुए सारे वाकयात उन बुजुर्ग नुमा खातून को बताए और कहा कि मेरे शौहर तबादले की कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे। आसिया बीबी नेक खातून थी। उन्होंने कुछ वज़ाइफ पढ़ने को बताए और तावीज़ लिख कर दिए, सब घर वालों के गले में डाल दो। तुबा काम में मसरूफ थी। उसने तावीज़ अलमारी में रख दिए। 3 दिन आसिया बीबी और उनका खाविन उस घर में कयाम पजीर रहे, तब कोई वाकया न हुआ। चौथे दिन जब वो मेहमान चले गए, तुबा को तावीज़ों का ख्याल आया। बहुत तलाश किए मगर वो न मिले, कहीं गुम हो गए थे। वो परेशान हो गई मगर वजीफे पढ़ती रही जो आसिया बीबी ने बताए थे। इन्हीं दिनों उसके शौहर को सरकारी दौरे पर किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। रामिस के जाने के बाद रात का खाना खाकर तुबा जल्द सोने चली गई। उसने मासी से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम बच्चों का ख्याल रखना। मुलाजमा ने काम निपटा दिया, फिर किचन साफ करके वो भी सोने चली गई। रात के किसी पहर तुबा की आंख खुली। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा चौपट खुला हुआ है। अभी वो देख ही रही थी कि उसे अपने पास किसी की आह भरने की आवाज सुनाई दी। वो घबराकर उठ बैठी, पलटकर देखा तो बहुत ही बुरी शक्ल का भयानक आदमी उसके करीब सोया हुआ था। डर से चीख पड़ी और बेहोश हो गई। 3 दिन तक होश में न आई। थोड़ी देर आंखें खोलकर इधर उधर देखती, फिर बेहोश हो जाती। बिलाखिर होश आ गया, लेकिन अब वो तुबा न रही थी।
अल्लाह की दूसरी मखलूक के हवाले हो चुकी थी। डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा कोई बीमारी नहीं, बेफकीरों के पास ले जाकर दम दुरूद करवाओ। तूबा गिर गिर कर बेहोश हो जाती, कुछ दिन तक कुछ ना खाती, जब खाती तो बस न करती। उसे दुनिया का होश न रहा, कभी घर वालों को पहचानती और कभी ना पहचानती। अपने बच्चों तक को उठाकर फेंक देती। शौहर ने तूबा को उसके भाई और भाभी के हवाले कर दिया और बच्चों को अपने पास रख लिया ताकि वो उनको नुकसान न पहुंचा सके। आज तूबा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, इसलिए उसे अस्पताल ले आए थे। नीम बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उसका ये हाल देखकर बहुत दुख हुआ। वो तूबा जिसको अपने हुस्न पर गुरूर था, जिसके बाल हमेशा सवरे रहते थे, जिसकी रंगत गुलाब जैसी थी, आज वो उजड़ बालों और स्याह रंगत में किसी दूसरी दुनिया की मखलूक दिखाई देती थी। मैं थोड़ी देर उसके पास ठहर गई, उसको पुकारा भी, तूबा तूबा, देखो तो कौन आया है तुमको देखने के लिए। मैं सना हूँ। मगर वो खुनूदगी में रही, आंख भरकर मेरी जानिब ना देखा, ना पुकार सुन सकी। आंख में आंसू भरकर लौट आई। खुदा हर एक को बचाए ऐसे गैर मामूली हालात से। खुदा जाने उसे क्या मर्ज लाहक था, ऐसा कोई मर्ज जिसका इलाज किसी के पास ना था। खुदा जाने कौन सी मखलूक उस पर हावी हो गई थी कि जिसने मरते दम तक उसका पीछा न छोड़ा। एक रोज मैं अम्मी के घर गई हुई थी कि पता चला कि तूबा इस जहान से गुजर गई। कोई नामालूम मर्ज था उसे जो उसे कब्र तक ले गया। सच कहा है किसी ने, कब्रिस्तान के पास घर नहीं लेना चाहिए और ना जल्द घर तब्दील करने चाहिए। खुदा जाने कौन सा मकान कैसा हो और उनमें कौन सी अनदेखी मखलूक रहती हो, ये सब राज अल्लाह ही को मालूम है। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल फैंटेसी वर्ल्ड को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल फैंटेसी वर्ल्ड को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।